खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालिक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालिक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते महरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक चरण कमलां दी पवित्र रज दे नामकरण दा सुभाग बनिया। सतगुरु जी दी बख्शिश नज़रे इनायत दा सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास फिर सदाए खास गुरुदेव जी दे हुक्मनामे आप जी ने झोली विच पवाए हैं। कुछ समा होर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का पावन इतिहास जो आप लड़ीवार सरवण करते आ रहे सी। गुरुदेव जी ने अपनी शमशीर दे नाल बेमुख होए पैंदे खान दा वध कीता और वो तड़प रहा सी, शायद मां नूं याद कर रहा सी। सतगुरु जी ने कहा हुण मां नूं याद ना कर, हुण खुदा नूं याद कर। तू मुसलमान है ते तेरे जीवन दा अंतिम समा है। उसने प्रार्थना की, हे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज थोड़ी तलवार ही मेरा कलमा है। मैं बेमुख हो गया सी, उस बेमुखताई दी सज़ा मैनू मेरे कीते हुए कर्मां दे फल दे रूप च मिल गई। गिरन लगे वो पैंदा कहे श्री गुर तुव तरवार भई रूप कलमा अबै करिए मोहे उधार। होर कोई कलमा मेरा कल्याण नहीं कर सकता, थोड़ी तलवार ही वो कलमा है जो मैनू थोड़े विच लीन कर सकती। ये आप जी ने सरवण किया। अगला प्रकरण सरवण करिए। इसका दामाद सी आसमान खान, जिसने इस कोलों जबरदस्ती महाराज की पोशाक लै लई, शस्त्र लै लए ते गुरु घर दा इसनूं दोखी बना दिता। उस दे वध दी कथा है। पैंद खान जब दीन होए कीनस बाक बखान, श्री गुरु तुमरे हाथ की मिसरी कलमा जान।
हे गुरुदेव पातशाह, तुहाडे हथ दी श्री साहिब मेरे वास्ते ही कलमा है, ही सब कुछ है। इतना प्रेम सहित आप जी ने सरवण किया। कुछ समा होर सतगुरु जी की पावन बरकत नूं महसूस कर सकीए। अदब ते आनंद की दात प्राप्त होवे, इसलिए एक बारी फिर तो गुरु चरनां दा ध्यान करदियां फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल है, अज साडे विच भारत की बहुत वड्डी शख्सियत जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, श्रीमान डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी, ਜਿਹੜੀ GST गुरु घर ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ GST ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਰਣੀਏ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਚੌਬੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। आओ महाराज जी दे बचन सरवण करिए। एक बारी आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई सुनत सनेह हृदय होए आयो। जदों उसने अंदरों अपना हौमे मुका के बेनती की, महाराज मैं भुल गया, तुसी नहीं भुले, तुसी मैनू पालिया, तुसी मैनू संभालिया। जिवें माँ बच्चे नू पालदी है, इस तरह मैनू यतीम नू तुसी पालिया, ते मैं तुहाडे ते ही हमलावर हो के आ गया। मैं अकृत घण रहा, पुत्र बनया सी, कपुत्र हो गया, पर तुसी मापे कुमापे नहीं होए। तुसी मेरे ते किरपा कीती है, जो मैनू पाप दी सैना दा मुखी होण तो, मेरा वध करके मुगलों दी सैना दा मुखी होण तो मैनू बचा लिया है। इस तरह आख्या। परत पारियो पूरब अपनायो। महाराज सच्चे पातशाह, तुसी मैनू पहले ही पालिया है ते अपनाया सी, अपना बनाया सी। ये जद सुनिया महाराज जी दे मन विच उस प्रति प्रेम बनिया, क्योंकि भावें कितना ही मैला कोई नदी नाला होवे, चिक्कड़ नाल भरिया होया, तेजाबी मादे नाल भरिया होया,
ਪਰ ਜਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਛਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਠ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੈਸੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਰਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵਿਭੀਸ਼ਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਤ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਗ੍ਰਾਸ ਪਾਏ ਮੁਖ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਦੇਤ ਨਿਤ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਪੋਸਸ ਪਹਿਰਾਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੋ ਅਸਨ ਅਚਾਏ। ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਰਹਿ ਬਿਲੋਕ ਜਿਸੈ ਹਰਿ ਖਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣੀ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਤਜਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ, ਇਸ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਿਰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਾ ਕਬੀ ਨੇ ਪਰ ਕਤਨ ਨ ਜਾਨਾ, ਨਿਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਰਵੈ ਨਵਨੀਤਾ, ਪਰ ਹਿਤ ਦਰਵੈ ਸੰਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਚੰਗਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦੇ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੰਤ ਹਿਰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ। ਨਵਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਮੱਖਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਫੈਦ ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਤਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਫੈਦ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਮੱਥ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਸ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਫਿਰ ਸਾਸ ਵਿੱਚ, ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਤੈਰਦਾ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਜਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬੋ ਮਿਲਤ ਦੀ ਖਟਾਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਪਿਘਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਮੱਖਣ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਰਵੈ ਨਵਨੀਤਾ, ਪਰ ਹਿਤ ਦਰਵੈ ਸੰਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਨ ਸਵੇਦ ਜਿਸ ਕੇ ਬਹੋਵਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਆਨਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹਨ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਸਰੀਰ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਕੱਪੇ ਤਨ ਮਾਨੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਸਿਉ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦ ਘਰੀ ਕੋ ਨਾ ਰੱਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਫਤ ਪਰਿਓ ਕਾਮ ਮੈਂ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਪਰ ਸਾਥ ਅਸ ਦਿਗ ਝਰੈ। ਸਿਪਰ ਸਾਥ ਅਸ ਕੀਨਸ, ਕੀਨਸ ਤਬ ਛਾਇਆ। ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਤ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਨ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੋ ਬੂਝਤ ਦੁਆਰ, ਬਤਾਵਤ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਂਸਾਂ ਖਿਲ ਗਈਆਂ। ਹੈ ਸੁਦਾਮਾ? ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ, ਬੜਾ ਦਰਿਦਰ ਵੇਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਸੂ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਆਪ ਗੁਥਲੀ ਫੋਲ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਤੰਦੁਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਆਪ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨੇ ਸਵਾਦ ਤੰਦੁਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ। ਸਬਰੀ ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੱਜਣ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਸਿਬਰ ਸਾਧ ਕੀਨਸ ਤਬ ਛਾਇਆ,
ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਸਿਪਰ ਨਾਲ ਸਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਤ ਬਦਨ ਪਰ ਕਾਮ ਮਿਟਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਤਾਂ ਕਾਮ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸਨ ਬਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਤ ਖਰੋ ਐਸ ਦਿਗ ਚਰੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰੂ ਵੀ ਝਰ ਪਏ ਹਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕੇ ਮੁਖ ਪਰ ਪਰੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਲ ਕਪਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਰੌਦਰ ਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਮ ਕਾ ਸਟ ਕੋ ਪਾਰ ਬਧਾਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਠ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਆਪ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਝਾੜ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਬਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹਾ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਨ ਜਾਨ ਤੇ ਜਲ ਨ ਡੁਬਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਫਤ ਪਰਿਓ ਛਿਨਕ ਮੈਂ ਮਰਿਓ। ਇਹ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੋ ਅਧਿਕ ਉਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੇਹ ਜਤਾਇਆ। ਤਿਆਗੈ ਸ਼ਸਤਰ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ। ਹਤੋ ਹਮਾਰੇ ਨਰ ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਘਾਇਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਦੋਸ ਉਪਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤਜ ਅਵਦੇਤ ਤਉ ਕਠਿਨਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਰਨ ਹੇਤ ਸੈਨਾ ਸਮੂਹਾਈ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ। ਸਕਲ ਕਹਿ ਤਰਾਸਤ ਤਜਦੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 5 ਜਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਲੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜ਼ਾਲਮਪਣੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤਵੇ ਤੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਿਸਮ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ।
बड़े महाबोल ने आप जी दे, काबले सुनीदन ने। चूंकार अजहमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। ऐ औरंगजेब, मेरा शौक तलवार चलाना नहीं है, जंग करना, युद्ध करना मेरा शौक नहीं है। मैं ते हेमकुंट दे पर्वत ते बैठ के तपस्या करने वाला, मेरे हथ विच तां माला हैगी है, पर मैं देखिया तेरे कदम हथ विच खूनी तलवार लैके कमज़ोर निमाणे लागर ते मजलूम मनुखां दी तरफ वधदे पए। तू हिंदुआं ते जुल्म करदा पिया है, तू मंदिर गिरा रहा है, तू तिलक मिटा रहा है। पहले मैं हाथ जोड़ के तेनू कहना बई तेरे कदम हाथ विच जालिम खूनी तलवार पकड़ के मजलूमां वल ना वधण। मैं नहीं चाहता कोई इस तरह करे, पर जे तेरे कदम नहीं रुकणगे पहले मैं हाथ जोड़ के रोकांगा। जे तेरे कदम ना रुके तो फिर मैं तेरे कदम तोड़ के तेनू रोकांगा। महाराज जी दी इस महान विचार, महान सिद्धांत नू समर्पित होंदियां तुसी जयकारा बुलाया। मेरा मन करदा एक जयकारा सारे होर बुला देवो। जद देखिया पार ब्रह्म परमेश्वर मूरत, पन मथुरा कस भेद नहीं, गुर अर्जुन परतख हार। इतना जुल्म किया है, फिर तलवार चुक के मैदान में आना जरूरी हो गया। महाराज ने कहा साड़ी मजबूरी है, बलाचारगी दरमिया आमदम ब तदबीरो तीरो कमा आमदन। असी ते अमृत वेले कीर्तन करने वाले, नितनेम करने वाले, सिमरन भगती करने वाले, पर तू सानू मजबूर कर दिता। असी तलवार लैके मैदान में तेरे सामने खड़े हो गए। साडा शौक नहीं, जरूरी नहीं, मजबूरी बन गई। महाराज जी ने इस ढंग नाल सोचा जे हुण शस्त्र त्यागदे आ ते सामने सेना वड्डा नुकसान करेगी। हाँ जी, विचार न त्यागत भय। इस तरह विचार करके महाराज जी ने शस्त्र हाथ विच हन। जब पैंदा गुर की दिसतायो। एक विचार पढ़ के, देख के, विचार के मैं बड़ा हैरान होंदा हाँ भी जितने भी महापुरुख होए ने सारे संसार ते आए तां जगत दे कल्याण वास्ते ने। श्री राम आए, लंबा समा कई दहाके महाराजा दशरथ दे घर विच राम नाम दी धुनी चलदी रही, राम नाम दा कीर्तन चलदा रहा। ते फिर उन्हां दे गृह श्री राम प्रगट होए, श्री राम दा जन्म होया। महान अवतार ने, कोई फर्क नहीं। महान कल्याण करन वास्ते आए ने ते संत जना दी राखी करते ने, यज्ञ हो रहे ने, हवन हो रहे ने, रखिया करते ने। पर हथ विच धनुष भी है ते हथ विच बाण भी है। मोढे ते धनुष बाण है, कारण की है कि रावण वर्गे मौजूद ने। जे ना बाण उठाया ना धनुष उठाया, ये बहुत वड्डा नुकसान कर देणगे देश दा, लोगां दा, मनुखता दा। एक समा ऐसा आ गया सी श्री राम कल्ले पै गए सन, साजिशां बहुत होईयां, मंत्रा ने साजिशां रचियां, श्री राम इकल्ले वन में चले गए। दो भरा माता सीता जी ते लक्ष्मण ते श्री राम, बस इतने ही दो ही मैंबर सन मैदाने जंग विच लड़न वाले।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੇਘਨਾਦ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਸੁਰੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖਨ ਤੇ ਰਸ ਚੂਵਨ ਲਾਗ, ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੁੱਖਨ ਤੇ ਰਸ ਚੂਵਨ ਲਾਗ, ਝਰੇ ਝਰਨਾ ਗਿਰਤੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਝਰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੁੱਖਨ ਤੇ ਰਸ ਚੁਵਨ ਲਾਗ, ਝਰੇ ਝਰਨਾ ਗਿਰਤੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸੋਰਠ ਗੌਂਡ ਮਲਾਰ ਕੀ ਧੁਨ ਜੇ ਬਜਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮਿਲ ਦੇਖਤ ਕੌਤਕ, ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਆਲਾਪੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਲ ਸਨ ਉਹ ਅਚਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਚਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਚਲ ਹੋ ਗਏ। ਘਾਸ ਚੁਗੇ ਨਾ ਮਿਰਗ ਬਨ ਕੇ, ਖਗ ਰੀਜ ਰਹੇ ਝੁਨ ਜੋ ਸੁਨ ਪਾਈ, ਦੇਵ ਸਭੈ ਮਿਲ ਦੇਖਤ ਕੌਤਕ, ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਜਾਈ। ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਧੁਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੂੰਜਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਸਮਾਸੁਰ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਗਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਟਕਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾ ਤਿਤ ਰਹੋ ਅਲਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਤਾਨ ਧਨੁਖ ਕੋ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇ ਤੀਰ ਤਾਣ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਨਾਲ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਾ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਸੁਵਟੇ ਅਰੇ ਰਨ ਮਾਰ। ਰਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਰ ਤਰਾਸ ਮਿਟੇ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੇਰੈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਤੀਰ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਕਬ ਹੋਵੈ ਨੀਰ। ਕਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੀ ਦਿਖਰਾਵੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਨੋ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਨਤਾ ਤਰ ਤੀਰ ਚਲਾਵੈ। ਬੜੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਰੰਤਾ ਝਟਪਟ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਗਿਓ ਨ ਕੋ ਇਤ ਉਤ ਟਰੈ। ਔਰ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਅੰਗ ਬਚਾਵਨ ਕਰੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਤਬ ਕੀਨਾ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਆਤਮ ਜਗਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਨ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯੱਗ, ਦਾਨ, ਪੁੰਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਨਿਤਨੇਮ, ਬੰਦਗੀ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਛਨ ਐਸੰ ਭੀਛਨ ਲੀਨਾ। ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੋੜ ਜੇਹ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੋਰਿਓ ਬਾਨ ਹਾਨ ਕੋ ਹੇਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਗਿਓ ਜੀਨ ਮੈਂ ਜਾਏ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਫਲਿਓ ਬਾਰ ਖਾਨ ਅਸਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰੋਧਤ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਲਿਓ ਬਾਨ ਖਪਰਾ ਇੱਕ ਸੁੱਧ। ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਫਲ ਵਾਲਾ ਖਪਰਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ। ਉਹ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਧਨੁਖ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ। 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਫਾਲ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਐਂ ਧਾਰ ਦੇਖੀ, ਮੁਖੀ ਦੇਖੀ, ਬਾਗੜ ਦੇ ਪੰਖ ਦੇਖੇ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਸੁੱਧ ਤੀਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਲ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਖਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪੀ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਨ ਲਗ ਤਾਨ ਮਹਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣ ਹੈ ਤਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਬੇਗ ਜੋ ਸਰਪ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਿਓ ਖਾਨ ਕੋ ਪਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਲੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਦਾਮਾਦ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੀਰ ਧਨੁਖ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਿਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰੁਤਗਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੀਰ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਨ ਨਿਧ ਦੇਖਤ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਿਆਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਪ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਫੋਰ ਪਾਰ ਤਬ ਪਰਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਰ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਮਾਨ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਗਿਰਿਓ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬੁੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਿਕਟ ਬਾਬਾ ਚਲ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਨ ਸਖਾ ਸਮ ਤਬ ਰੁਦਨੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅਜੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਹਾ ਸਚਿਵ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 15 ਦਿਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ GST ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ GST ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ CM ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਨਾਥ ਜੀ, ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਕੋਵਿੰਦ ਪਿੱਛੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ GST ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਚੌਬੇ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਪੇਸ਼ਤਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਟਾਈਮ TV ਕੋਈ 158 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 160 ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।